मैं थोड़ा जिहा पिछों जिहड़ा सलोक है उन्होंने थोड़ा जिहा पंछी झात मार देवां ताकि जिहड़ा ये सलोक है वह सानूं सुखैन ढंग दे नाल समझ आ सके। गुरु साहब कहंदे भी जिवें ना कुछ जानवर जिहड़े आ जिवें बाज हो गए, इल हो गई ते सीहां हो गईयां ते चरगा हो गईयां, ये जिन्ने भी जानवर ने ये सारे मतलब मासाहारी आ, मांस खाण वाले आ। तो गुरु साहब कहते भी परमात्मा का एक कौतक है, मैं अखरी अर्थ कर रहा जी कि गुरु साहब कहते भी परमात्मा दे विच एडी वड्डी ताकत है कि वो इन्हां तो भी घा खवा दिंदा, ओनली अखरी अर्थ। उस तो बाद सतगुरु जी आखते ने भी जिहड़े घा खाण वाले जानवर आ उन्होंने मांस भी खवा दिंदा है। तो इस करके सतगुरु कहते जिहड़े कीड़े आ उन्होंने पातशाही दे दिंदा है ते जिहड़े पातशाह वा उन्होंने बिल्कुल कीड़े बना दिंदा है। मालिक दी कौतक आ। ये चलो जिथे असीं अखरी अर्थ विचारिया उत्थे इहनूं थोड़ा जिहा अपने जीवन दे विच असीं झाती मारीए भी ये साडे अंदर भी एक खेड चल रही है। गुरु पातशाह जी की बाणी के ना दो तरीके दे नाल अर्थ हुंदे आ, एक तो कह लो भी अखरी अर्थ हुंदे आ ते एक भाव अर्थ हुंदे आ। दोनों नूं विचारना बड़ा जरूरी है। अखरी अर्थ करांगे तो फिर कई गल्लां दे उत्ते फिर ना जिहड़ा गुरबाणी का सिद्धांत है फिर कई बार एक बार गलत भी हो जाता है। तो जो भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की व्याख्या चलती है तो फिर एक एक शब्द नूं अपने जीवन ते टुकाउणा बड़ा जरूरी है। तो गुरु साहब कहते भी जिवें वो जानवर ने वो मांसाहारी ने, मेरे अंदर भी दो बिरतियां चलदियां ने जी, एक जालम बिरती है तो एक दया वाली बिरती है। तो वाहिगुरू की यह कृपा हुंदी है जदों मालिक भा जाता है तो जिहड़ी जालम बिरती है ना, जिहड़ा मैं दूजियां दा हमेशा माड़ा सोचदा वां, तो वाहिगुरू वो समता रख दिंदा है भी वो जालम बिरती तो वो मैनूं घाह वाली अवस्था ते पहुँचा दिंदा है। घाह वाली अवस्था का अर्थ हुंदा भी हुण मेरे अंदर परमात्मा के प्रति गुण आ चुके हैं, हुण मेरे अंदर दैवी गुण आ चुके हैं, शांति आ चुकी है। तो इस तरह भी जिहड़े मेरे अंदर घाह, हुण जिद्दां आपां घाह की गल करते हैं ना, दो अर्थां दे विच इहनूं लईए आपां। एक घाह का अर्थ हुंदा भी अंदर दया वाला गुण आ जाना, तो दूजी घाह का अर्थ हुंदा कायरता भी जिहड़े कायर ने उन्होंने शेर भी बना दिंदा है। वो फिर जिहड़ा सुभाਅ कीड़ियां वाला है वो उन्हां तो वो पातशाही वाला भी बना दिंदा है, तो जिहड़ा पातशाही वाला सुभाਅ है वो कई बार कीड़ियां वाला भी बना दिंदा है। मेरे अंदर की गल चल रही है। तो इत्थे भी सतगुरु जी जिहड़ा अज दा सलोक है इहदे विच गल आखदे आ भी एक मासाहारी एक तृण खाहे, एक दे कक्के नूं सिहारी है जी। जदों भी एक दे कक्के नूं सिहारी आएगी तो सानूं याद रखना पएगा भी ये बहुवचन दे विच गल चलदी है। बहुवचन का अर्थ हुंदा भी जिहड़े बहुत सारियां वस्तुआं दे लई वरतिया जांदा है। जिवें आपां एक शब्द वरते हैं सिंपल जिहा, क्योंकि व्याकरण नूं विचारना बड़ा जरूरी है जी। क्योंकि जिन्ने भी आप संगत बैठे हो जां खास करके जिहड़े बच्चे घर अपने स्कूलों के पढ़ते हैं, घरों के भी पढ़ते हैं, वो ग्रामर नूं पढ़ते हैं। तो ग्रामर दो तरह की है, एक तो इंग्लिश की है तो एक पंजाबी की भी है, हिंदी की भी है। ग्रामर इस करके बनाई जाती है भी जदों भी कोई लैंगुएज नूं जदों वो होंद विच लैके आउंदे आ ना, तो उहदे कुछ नियम जिहड़े आ लागू हुंदे आ। जिवें आपां इंग्लिश की गल करते हैं भी KNOW उहनूं असीं नाउं पढ़ते हैं, उत्थे के जिहड़ा साइलेंट है। हुण क्यों साइलेंट है भी वो सानूं उहदी ग्रामर नूं विचारना पएगा भी कई तत्सार ने जदों उन्हां नूं बोलना है तो भाषा की एक नियम जिहड़े आ उहदों वरते जांदे आ, रूल कहने जिन्हों। तो इस तरह जदों असीं पंजाबी की गल करते हैं तो पंजाबी दे विच भी नियमावली है, तो वो नियमावली नूं असीं ग्रामर कहने आ, व्याकरण कह दिंदे आ। तो जदों भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच एक दे कक्के नूं सिहारी आए तो यह समझ लेना चाहिए भी वो हमेशा बहुवचन की गल चल रही है। तो गुरु साहब कहते एक मासाहारी एक तृण खाहे। कई जीव ऐदां दे आ जिहड़े मासाहारी आ, ते कई जीव ऐदां दे आ जिहड़े तीले खा रहे आ, घाह खा रहे आ। खाहे का अर्थ हुंदा बहुवचन। उस तो बाद आखदे ने भी एक ना छत्ती अमृत पाहे।
ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮਹਿ ਮਿੱਟੀਆਂ ਖਾਹੇ। ਕਈ ਜੀਵ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਚੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੂੜੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੇਪਣ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਟਰ ਅੱਜ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤਪ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੇਪਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਰੂਮ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਜੀਵ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਮ ਜੰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੜ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਭਰਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੰਦਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਖੱਖਰ ਜੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਭਰਿੰਡ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੌਣ ਸੁਮਾਰੀ ਪੌਣ ਸੁਮਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹਾਰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰ। ਕਈ ਜੀਵ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਸਰਾ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਦਾਤਾ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਵਚਨ। ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾ,
ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਣਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ, ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਲਮ ਜਗਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਜਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਜ਼ੇ ਪੈਰਵਿੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਦਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਲਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੋਲਡ ਨੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਧਾਤਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ,
मैं चिलाਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ, मैं ਲੋਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਹਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਧਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਨਵਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ, ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਦਾ ਨਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਰਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਬਹੁਤ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਕਲਮ ਉਠਾਉਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮਨ ਘੜਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਜੀ ਸੀ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸੀਸ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ,
उस जगह के उत्ते ना एक जगह के उत्ते भाई मक्खण शाह लवाणा जी उस जगह ते एक मतलब धर्मशाला दे विच बैठ के पंजे सिख जिहड़े आ उस वक्त मीटिंग कर रहे आ भी महाराज दा सीस उठाउणा भी किस तरीके दे नाल। ये सारी उदों मीटिंग चली भी की कीता जाए। ते जदों पंजां सिखां दी जदों मीटिंग हुई तो पता लग्या भी महाराज इधरों शहीदी प्राप्त हो गई। मैं नाल इत्थे एक गल होर भी संगत दे नाल साझी करां भी अज जदों असीं गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी की गल करते हैं तो उस समय ना तीन सिखां दा जिहड़ा जिक्र आउंदा भाई मती दास जी, भाई सती दास जी ते भाई दयाला जी। जदों तुसीं दयाला जी की तस्वीर वेखोगे ना जिहड़ियां फोटोआं अज साडे सामने प्रचलित होईयां भी वो फोटोआं दे विच उन्हां नूं एक देगे दे विच है ना बिठाया गया ते पानी गर्म हो रहा है ते सीस उन्हां दा बाहर है, सीस जिहड़ा सिर है। पर जे तुसीं पुराने स्रोतां नूं पढ़ो उहदे विच इह गल आखी गई भी जदों उन्हां नूं देगे दे विच बिठाया गया ना तो उपर ढक्कण भी लगा दिता गया सी। कल्ला ये नहीं सी भी सीस उन्हां दा बाहर सी। नवे नुकते ने जी सानूं विचारने पैणगे जदों असीं भट्टवईयां नूं प्यारा सिंह पदम ने ना वो सारियां चीज़ां नूं बड़े सोहणे तरीके दे नाल ट्रांसलेशन कीता। जदों भट्टवईयां नूं तुसीं विचारोगे उहदे विच इह गल दर्ज है भी महाराज दे ना सिर दे जिहड़ा भाई दयाला जी सी जदों उन्हां नूं देगे दे विच बालिया गया तो उन्हां दे जिहड़ा सीस सी उहनूं थल्ले कर दिता गया तो उपर ढक्कण लगा दिता गया। उपर वजन भी रखा गया भी जिहड़ा वो ढक्कण है वो किते इधर उधर ना हो जाए। इस तरीके दे उदों तप दिते गए। तो जदों ये गल हुई ना उस तो बाद भी महाराज का सीस जिहड़ा सी मतलब शहीद हो गए वाहिगुरू है ना महाराज। उस वक्त ना इन्हां ने प्लैनिंग बनाई भी सीस चुकना है। हुण बाहर भी फौज है, सारे पासे फौज है, घेरा चल रहा है। एक प्लैनिंग की तहत जदों भाई जीवन जी, भाई जैता जी ते लखी शाह बनजारा ने सोचा भी हुण सानूं ऐदां करना पवेगा। इन्हां दी प्लैनिंग ये सी भी जिहड़े भाई जीवन सिंह ने, भाई जैता जी तुसीं सीस नूं उठाउणा है, ते भाई लखी शाह बनजारा जी कहंदे आ भी मैं धड़ नूं लैके जावांगा। उन्होंने पिछों गड्ढा लै आंदा सी पहले। हुण सारे जाने वेख रहे उस समय ते उस समय ना कुछ पुरातन इतिहासकार ये लिखते हैं भी भाई जिहड़ा लखी शाह बनजारा जी सी इन्हां दी सांझ थोड़ी जी दरबार दे विच भी सी उस वक्त दिल्ली दे। वो चीज़ां साडे कोलों विसारी दित्तियां गईयां, किसी ने दस्सिया ही नहीं सानूं उहदे बारे। मैं इस करके फिर अर्ज कर रहा भी इतिहास के बहुत सारे पक्ष जिहड़े आ साडे सामने लिया ही नहीं गए। जिहड़े असीं भाई जीवन सिंह की गल करते हैं इन्हां दा पिछोकड़ भी 5 पीढ़ियां तो है। 5 पीढ़ियां तो ये गुरु पातशाह के दरबार दे विच रहे ते उस तो बाद ना सीस नूं उठाया गया ते सीस उठा के कहंदे भी उन्हां कोल ना एक टोकरी सी ते वो टोकरी दे विच महाराज दा सीस पाया। उन्होंने अपने सिर दे उत्ते चुक्या होया ते तकरीबन मतलब हर एक जगह के उत्ते उन्होंने ब्योंत बनाई हुई भी इस तरीके दे नाल जाना है ते नाल 3 गुरसिख भी ने उन्हां दे। इधरों भाई लखी शाह बनजारा जी महाराज दा धड़ चुक लैंदे आ, गड्डे दे उत्ते लद लैंदे आ ते वो जदों उन्हां नूं लैके जांदे आ ना धड़ नूं वो अपने मतलब घर दे विच लैके उत्थे है ना मतलब अगन भेट कर दिंदे आ जिथे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली दे विच अज असीं दर्शन करन जाने आ भी वो भाई लखी शाह बनजारा जी का मतलब गुरुद्वारा है जिहड़ा बाद विच भाई बघेल सिंह जी ने उन्हां दी याद दे विच बनाया सी। हुण जदों उन्हां नूं पता लग्या ना पिछे भी धड़ ते सीस ये चुके गए पर उत्थे ना एक जगह के उत्ते जाके इतिहास साडा चुप हो जाता है। वो किहड़ी गल है जी, वो है भी जिहड़े नाल 3 गुरसिख शहीद होए ना भाई सती दास जी, भाई मती दास जी ते भाई दयाला जी, ये 3 गुरसिखां दे सीसां दा की होया, इत्थे इतिहास उन्हां दा शरीरां दा बॉडीज़ दा की होया, उहदे बारे इतिहास उत्थे चुप है। ये भी नहीं पता भी कित्थे संस्कार किया गया। इन्ना पता है भी जिस जगह ते शहीद किया गया उत्थे अज चलो सामने जदों आपां गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जाने ना उहदे सामने भाई मती दास जी का फुहारा बहुत वड्डा लग्या होया सानूं देखण नूं मिल जाएगा चांदनी चौक दे विच। तो उस तो अगे जिहड़ी गल करदे आ भी वो पहले पड़ाव ते पहुँचते हैं, दूजे पड़ाव दे विच पहुँचते, तीजे दिन जदों पहुँचते हैं ना तो उस समय भाई दरगाह मल जी करके कुछ इतिहास का एक पात्र है भी
ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਦਰਗਾ ਖਾਨ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਸ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਧੜ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਚੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕੇ ਵਾਪਰੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਵਗ ਰਹੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਦਰਗਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਅ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਉਹ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਕਹਿਲੂਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਮੁੱਠੇ ਜਾਹੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਸੋਏ। ਵੀ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।